왕을 달라고 왕이신 하나님께 왕을 구했죠. 사람들은 원했죠 왕의 나심을. 왕이신 예수님을 못 박았죠. 사람들은 말했죠 왕을 달라고 왕이신 하나님께 왕을 구했죠. 사람들은 원했죠 왕의 나심을. 왕이신 예수님을 못 박았죠. 하나님의 아들 다윗의 자손 예수는 나의 주 영원하신 왕. 거룩한 보좌로 다스리소서. 예수는 나의 주 우리의 왕. 사람들은 말했죠 왕을 달라고 왕이신 하나님께 왕을 구했죠. 사람들은 원했죠 왕의 나심을. 왕이신 예수님을 못 박았죠. 사람들은 말했죠 왕을 달라고 왕이신 하나님께 왕을 구했죠. 사람들은 원했죠 왕의 나심을. 왕이신 예수님을 못 박았죠. 하나님의 아들 다윗의 자손 예수는 나의 주 영원하신 왕. 거룩한 보좌로 다스리소서. 예수는 나의 주 우리의 왕. 하나님의 아들 다윗의 자손 예수는 나의 주
see you guys bouncing around. This song is called The Good News. You guys, Jesus told us that he loves us so much, and he said that we should love the Lord our God with all our heart, soul, and mind. So we're gonna sing that out right now. Here we go. You must love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law is based on these commandments. We are sharing the good news. You are our helper and our friend. Yeah, we give you praise. Sing, give us strength. Give us the strength to follow your love makes the world brand new. Yeah, we shout your name, Shout out Jesus. Jesus. All right, let me see you guys dancing around. The next thing that Jesus said is that he wants us to go and tell everyone about his love. So he said, therefore, go and make disciples of all nations. So we're gonna walk like this. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands that I have made. Be sure of this, I am with you always. Sing out, we are. We are sharing the good news. You are our helper and our friend. Yeah, we give you praise. Sing, give us strength. Give us the strength to follow your love makes the world brand new. Yeah, we shout your name. Sing, we are, we are. We are sharing the good news. You are our helper and our friend. Yeah, we give you praise. Sing, give us strength. Give us the strength to follow your love makes the world brand new. Yeah, we shout your name, Shout out Jesus. Jesus. All right, you guys, we're gonna sing Jesus. Let me hear ya. Oh, Jesus. All right, we're gonna sing. We are sharing the good news. I want to hear you guys as loud as you can. Here we go. We are sharing the good news. You are our helper and our friend. Yeah, we give you praise. Sing, give us strength. Give us the strength to follow your love makes the world
이스라엘 왕 사울은 군대를 모아 산으로 갔어요. 그곳에는 이스라엘의 적인 블레셋 사람들이 있었어요. 사울의 아들 요나단은 사람들을 이끌고 블레셋 진영을 공격했어요. 블레셋 사람들이 그 소식을 듣고 이스라엘 백성과 싸우러 나왔어요. 그들에게는 이스라엘보다 훨씬 많은 전차와 말과 군인이 있었죠. 블레셋이 수적으로 우세했어요. 이스라엘 백성은 두려워서 숨어버렸죠. 사울은 하나님이 도와주시길 원했고 제사를 드리면 전쟁에서 이길 것이라고 생각했어요. 하지만 제사는 오직 제사장만 할 수 있는 일이었어요. 사울은 제사장 사무엘이 도착하기를 기다렸지만 오지 않았고 이스라엘 백성은 흩어지기 시작했어요. 사울은 마음이 조급해져서 직접 하나님께 제사를 드렸어요. 곧 사무엘이 도착했어요. 지금 무슨 일을 한 것입니까? 백성들이 도망치기 시작하는데 당신은 오지 않았습니다. 블레셋 사람들과 싸우기 전에 하나님께 은혜를 구하고 싶었습니다. 당신은 하나님의 명령을 지키지 않았습니다. 사울은 왕이었지만 제사장은 아니었어요. 사울이 직접 제사를 드린 것은 죄를 지은 것이었죠. 이제 왕의 나라는 오래가지 않을 것입니다. 하나님은 그 마음에 맞는 사람을 찾아 백성의 지도자로 세우셨습니다. 얼마 후 사무엘이 사울에게 하나님의 메시지를 전했어요. 하나님은 사울에게 아말렉을 공격하고 사람과 가축들을 하나도 남김없이 모두 죽이라고 명령하셨어요. 그래서 사울과 그의 군대는 아말렉과 싸웠어요. 사울은 전쟁에서 이겼는데 하나님이 명령하신 대로 행하지 않았어요. 그가 보기에 보잘것없고 약한 것들만 없애버린 거예요. 하나님이 사무엘에게 말씀하셨어요. 내가 사울을 왕으로 삼은 것을 후회한다. 그는 내 지시를 따르지 않았다. 사무엘은 사울을 찾아가 하나님의 말씀을 그대로 전했어요. 사울은 하나님께 순종했다고 변명했어요. 하나님께 제사를 드리기 위해 가장 좋은 동물을 남긴 것뿐입니다. 하나님께 순종하는 것보다 제사를 더 기뻐하시겠습니까? 왕이 하나님의 말씀을 저버렸기 때문에 하나님이 당신을 버려 왕이 되지 못하게 하셨습니다. 그러자 사울이 죄를 인정하며 용서를 빌었어요. 사무엘은 하나님이 이스라엘을 사울보다 나은 이웃에게 주셨다고 말했어요. 사무엘은 집으로 돌아갔고 하나님은 사울을 이스라엘의 왕으로 삼은 것을 후회하셨어요. 사울은 오직 제사장만이 드릴 수 있는 제사를 직접 드리는 죄를 지었어요. 하나님은 사울을 왕의 자리에서 쫓아내셨죠. 그러나 하나님은 예수님을 이 세상의 왕으로 보내셨어요. 왕이신 예수님은 죄인들이 용서받고 하나님께 나아갈 수 있도록 자신의 생명을 바쳐 완전한 제물이 되셨어요. 안녕하세요, 우리 친구들. 반갑습니다. 오늘도 우리가 한번 예배를 드릴 텐데요. 오늘도 목사님은 밖에 나왔어요. 밖에 나왔는데 너무나 아름답고요. 또 단풍이 이제 막 지기 시작해서요. 너무너무 아름다운 그런 자연 속에 나와 있습니다. 우리 친구들도 바쁘겠지만 그래도 집에만 있지 말고 컴퓨터만, 게임만, TV만 하지 말고 밖에 나와서 신나게 놀기도 하고 또 하나님이 만드신 아름다운 자연에서 그렇게 뛰어놀면서 또 하나님의 그 놀라우신 솜씨를 발견하고 또 그것에 감사하는 그런 친구들 되기를 바라요. 오늘 함께 말씀을 들을 텐데 우리 마음의 문을 활짝 열고 귀를 쫑긋 세우고 함께 말씀을 나누도록 합시다. 지난주에 우리는 오랜 시간 이스라엘을 다스렸던 사사 시대가 끝이 나고 새로운 왕의 시대가 시작된 것을 배웠죠. 마지막 사사가 누구였죠? 네, 맞아요. 바로 사무엘이었어요. 그리고 그때 이스라엘 백성은 이제 사사가 그들을 다스리기보다는 왕이 이스라엘을 다스리기를 더 원했죠. 그래서 어떻게 했나요? 맞아요. 사무엘을 찾아가서 왕을 세워달라고 했죠. 그런데 이건 하나님이 이스라엘을 다스리기 원하지 않는다 라는 말이었어요. 하나님과 사무엘은 마음이 아팠지만 이스라엘의 백성의 요구를 들어서 새로운 왕을 세워주셨죠. 하나님만 잘 믿고 따르면 되었는데 이스라엘 백성이 하나님을 떠난 것이에요. 오늘은 이스라엘의 첫 번째 왕에 대해서 한번 배워볼게요. 자, 우리 친구들, 이스라엘의 첫 번째 왕이 누굴까요?
네, 맞아요. 바로 사울이랍니다. 사울은 왕이 되기에 아주 좋은 조건을 가지고 있었어요. 성경에 보니까 사울은 키도 크고요, 잘생겼었대요. 아주 멋진 사람이었고요. 거기다가 하나님께서 사울에게 복을 주셨어요. 사울이 하나님을 잘 믿고 따랐더라면 아마 더 멋진 왕이 되어서 이스라엘을 더 잘 다스렸을 거예요. 그런데 사울은 하나님의 말씀을 잘 따르지 않았답니다. 하나님이 자기를 왕으로 세워주신 것이라는 것을 잊어버리고 하나님께 죄를 지었어요. 그 결과 어떻게 됐냐면요, 사울은 왕의 권위를 잃어버리게 되었어요. 사울이 하나님께 지었던 죄가 무엇일까요? 목사님과 함께 알아보도록 합시다. 사울은 블레셋이라는 나라와 전쟁을 준비하고 있었어요. 왜냐하면 이 블레셋이라는 나라가 이스라엘을 계속해서 괴롭히다가 결국엔 엄청나게 많은 군대를 이끌고 이스라엘을 쳐들어왔기 때문이에요. 누가 봐도 이스라엘은 블레셋하고 게임이 되지 않았어요. 블레셋이 무조건 승리할 수밖에 없는 그런 상황이었죠. 그랬기 때문에 이스라엘 백성은 산으로 동굴로 골짜기로 막 숨었어요. 무서우니까, 싸우기 싫으니까 도망간 거죠. 사울은 마음이 아팠어요. 그래서 하나님께 도움을 구해야겠다고 생각했어요. 그래서 어떻게 했냐면요, 하나님께 드릴 제사를 이렇게 준비했어요. 좋은 제물을 잡고 또 기도하면서 하나님 이 전쟁에서 꼭 이기게 해주세요, 이렇게 하나님께 간구하려고 제사를 드리려고 준비를 다 마쳤어요. 그리고 사무엘을 기다렸어요. 그런데 사무엘이 어디 갔는지 도통 안 오는 거예요. 아무리 기다려도 오지 않는 거예요. 자, 여기서 잠깐, 사울은 왜 사무엘을 기다렸을까요? 제사 준비를 다 해놓고 왜 사무엘을 기다렸을까요? 제사는 그 당시 제사장만 드릴 수 있었어요. 제사장 외에 다른 사람은 절대로 제사를 인도해서는 안 돼요. 그건 하나님이 하지 말라고 금지하셨거든요. 그래서 사울은 제사 준비는 다 했지만 제사는 드릴 수 없었어요. 그래서 사무엘이 올 때까지 기다려야 했던 거예요. 사울은 사무엘을 기다렸어요. 그런데 아무리 기다려도 사무엘이 오지 않는 거예요. 그러다 보니까 어떻게 됐냐면요, 아무래도 안 그래도 이게 겁에 질려가지고 벌벌벌 떨고 있었던 이 이스라엘 백성들이 슬금슬금 하나둘씩 도망가기 시작하는 거예요. 사울은 그런 모습을 보니까 마음이 조급해졌어요. 사무엘 선지자는 왜 이렇게 안 오는 거야? 이러다 백성들 다 도망가겠네. 그럼 우리가 전쟁에 나가서 이길 수도 없는데 이거 왜 이렇게 안 오시지? 하면서 마음이 막 급해지고 조급해진 거예요. 그래서 어떻게 했을까요? 결국 사울은 제사장도 아닌데 자기가 스스로 제사를 드렸어요. 제사가 끝나자마자 사무엘이 도착했어요. 아니, 이게 무슨 일입니까? 왜 나를 기다리지 않았습니까? 그러자 사울이 이렇게 말했어요. 아니, 블레셋과 싸워야 하는데 백성이 무서워서 막 도망가잖아요. 그럼 어떡해요? 아니, 사무엘 선지자를 아주 오랫동안 기다렸는데 선지자님이 안 오셨잖아요. 마냥 기다릴 수 없어서 내가 대신 제사를 드린 것 뿐이에요. 아니, 어쩔 수 없었다고요. 그러자 사무엘이 다시 말했죠. 이제 사울 왕 대신에 새로운 왕이 세워질 것입니다. 사울 왕 당신이 하나님의 명령을 어겼기 때문입니다. 하나님은 하나님의 마음에 맞는 새로운 왕을 뽑아서 이스라엘을 다스리게 하실 것입니다, 라고 말했어요. 사울은 그 이야기를 듣고 마음이 많이 슬펐죠. 그런데 그 이후에도 사울은 하나님의 말씀을 잘 따르지 않았답니다. 사울은 그 이후에 아말렉과의 전쟁을 치르게 되었는데요, 그 전쟁에서도 하나님의 말씀을 따르지 않았어요. 그래서 사무엘이 하나님이 사울을 왕으로 삼은 것을 후회한다는 말을 전해줬어요. 그랬더니 사울이 뭐라고 했는지 알아요? 아니, 나는 하나님께 순종했어요. 난 억울해요. 난 하나님께 잘 순종했어요. 나는 하나님께 제사를 드리기 위해서 좋은 것을 남겨둔 것이지 내 욕심을 위해서 좋은 것을 남겨둔 것이 아니에요, 라고 말했죠. 이건
거짓말이었어요. 그러자 사무엘은 이렇게 말했어요. 하나님께서는 제사보다 하나님께 순종하는 것을 더 좋아하십니다. 순종이 제사보다 훨씬 더 낫습니다. 사랑하는 친구들, 사울의 잘못이 무엇일까요? 사울은 블레셋과의 전쟁을 통해서 이스라엘을 지키려고 했던 것뿐인데, 또 아말렉과의 전쟁에서 좋은 짐승을 살려두어서 하나님께 제사를 드리려고 했던 것뿐인데, 뭐가 잘못이죠? 사울이 도대체 뭐를 잘못한 거죠? 우리 친구들 생각은 어때요? 사울은, 우리 친구들 잘 들어요, 아주 큰 죄를 지은 거예요. 무슨 죄를 지었을까요? 바로 순종하지 않은 죄를 지은 거예요. 하나님은 제사보다도 하나님의 말씀을 따르는 것이 더 중요하다, 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 이게 무슨 말이냐면, 우리가 아무리 예배를 멋지고 아름다운 모습으로 잘 드린다고 할지라도 하나님의 말씀을 듣고 순종하지 않으면 아무 소용이 없다는 거예요. 우리 친구들은 하나님의 말씀에 잘 순종하고 있나요? 하나님이 원하시는 것은 아주 잘 지키려고 노력하고, 하나님이 원하시지 않는 건 아무리 좋은 것이라도 하지 않으려고 노력하고 있나요? 우리 친구들 꼭 기억하세요. 하나님은 하나님을 믿고 따르는 자를 사랑하시고 복을 주신답니다. 그리고 그런 사람을 하나님은 크게 들어 사용하세요. 자, 우리 모든 친구들이 하나님을 잘 믿고 따르는 친구들 되기를 축복해요. 하나님께서 사랑하시고 기뻐하시는 우리 교회 친구들 될 수 있기를 목사님이 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자, 우리 친구들 하나님 앞에 기도하도록 합시다. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님 말씀을 따르는 것이 가장 귀하고 소중한 일임을 배웠습니다. 하나님 말씀 사랑하게 하시고, 또 하나님 말씀 잘 따르는 우리 친구들 될 수 있도록 주님 도와주옵소서. 어려운 상황일수록 더욱 하나님 말씀 보게 하시고, 또 따르게 하시고, 또 그 말씀을 또 우리 삶에 적용하며 살아갈 수 있는 우리 친구들 다 될 수 있도록 도와주옵소서. 현장에서 또 온라인에서 예배하는 모든 친구들에게 복 주시고, 날마다 예배하는 삶 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 아버지 하나님의 다함없는 사랑하심과 성령님의 내주 충만 교통하심이 하나님의 말씀을 믿고 따르며 살아가기로 결정하는 모든 주의 자녀들, 모든 우리 교회 친구들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.